Hi Bharti, so we are at the end of the trip. How was the last 3 days for you? Last 3 days, actually, I didn't realize that 3 days went off very soon. So the moment like I saw these people are here, we were just thinking, what do we do these 3 days? Then finally, the first day that we all got down here, we thought, why don't we go to Bakelford? We went there, we all had a very good, what do you say, those places were looking so pretty due to this rain, the greenery there, everything was so wonderful. And even the team felt like they came here at the right time and they were all happy that they were able to make something good after coming to Kasaragod all the way from there, and people who didn't come really had missed this particular event. So the walk within Bakelford was very nice. The weather was very supportive that we didn't have any issues on rains or anything. Then we went to the beach there where again we had a wonderful walk around the beach. And then finally we had a very great dinner at Bungalow. Very nice ambience. The food was really good. People had something different from what they normally have outside. The palkapa and many other stuff which they were all happy having it. Then directly we came back to the hotel. We didn't have enough energy, but still we all sat together again, prepared for certain events. The very next day morning we just started to the college. We met all the teachers. Then we had some events there. We were thinking like we planned some sequence of events, but we didn't have to do anything. Somehow 2 hours went off without even planning any of those things. We could meet our great teachers. We had a great lunch there with tea and parambari, which we never missed at 11 a.m. And then we came back home, but then we thought, okay, let's plan for the event. Then surprisingly, we had beautiful dances from our guys, well planned. With a short notice, they were able to practice and come up with all those things. And thanks to Anju Chegin for organizing such a great dance. We were all like thrilled. We felt like we were back to college. Then the great song from Mr. Ajit. He took it as a challenge, but still we really had fun listening to all those things. And then the next challenge was, for Ajit was to learn dancing next time. So we'll have an event planned for Ajit to dance. So and one other thing which we enjoyed was the not in the Akshari, we played Damsharad. So superb that those words, we could see how people tried their best to deliver and make sure that team realizes what that word was. Then at the end we had a beautiful slideshow which we had to repeat again and again because nobody wanted to come out of this particular field. Then we had dinner and then we went back. Again we woke up early in the morning. We went to a place called Tomi Kadavu, and thank you guys for agreeing to come and visit this place. We all had fun. We had beautiful pictures and Ajit would be sharing out all the pictures, all the greenery we saw. We had tea, we had some snack called Ada. We came back and now we have had a very nice dinner, a great biryani. People had chicken biryani, fish biryani, juices. We are all done now, packing up. Thank you so much. Until we meet next time. Yes, Bijana, so what do you feel about the last 3 days? വളരെ നന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും കാണുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും എത്രയൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു അന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുപ്പത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ ഇനിയും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. Okay, thank you. Hello, Anil. How do you feel about the last 3 days? Hey, it is an awesome experience. Good to see everyone after 25 long years. It's really great to see everyone. So many people came from different countries, different places. I'm thankful for everything what they're doing. It's a great experience overall, and we should meet more often. Thank you. Thank you. Hi, Oscar. What do you feel about the last 3 days? വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തു. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് യാത്രയും വളരെ ഫ്ലൈറ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സുഖകരമായ യാത്രയായിരുന്നു. ഫുഡും നല്ലതായിരുന്നു. ബേക്കൽഫോർട്ടിൽ പോയി. അത് വളരെ വളരെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് തന്നെയായിരുന്നു. മക്കളെല്ലാം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചു. ഡിന്നറെല്ലാം എല്ലാം സൂപ്പർ.
പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കോളേജ് ബസ്സിൽ പോയി. കോളേജ് ബസ്സിൽ പോയി ക്യാമ്പസിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ റീക്രിയേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മുടെ കോളേജിൽ എല്ലാം വളരെ ജയകുമാർ സാർ വളരെയധികം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജയകുമാർ സാർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഷുക്കൂർ സാറ്, രാധാകൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട്, രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് എല്ലാവരും വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. സ്പീച്ചെല്ലാം കണ്ടു, നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടുന്ന് നല്ലൊരു സദ്യ കഴിച്ചു. സൂപ്പർ സദ്യ കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം അഷ്റഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അഷ്റഫിൻ്റെ കബറിടം കണ്ടു, പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തു, പപ്പായെ സന്ദർശിച്ചു, അഷ്റഫിൻ്റെ ഫാമിലിയെ സന്ദർശിച്ചു. എല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭാരതിയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടും സീനറിയും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. റിയലി റിയലി വെരി ഗുഡ്. Thank you. Okay, so how do you feel meeting with your father's friends, your father's college, and a lot of the family members, and where all we went? What do you feel? Feels so good. It's great. I feel so happy. I believe that is very nostalgic for you, like the college students. Yeah. But it's like kind of sad because it reminds me that we have to get old at some day, and we have to look back the same way. So it's kind of sad but happy at the same time that we get to experience a lot of things in life, and it's very fun to be with all my father's friends and to hear about their experiences, where they have reached, what and all they have accomplished. It is great, pretty great. So how about the trip to Baker? Did you love the Baker Yes, Fort? of course I love The greenery and Yes, it At is the very beach. impressive to think that someone back in the day had made something so great. So it is pretty great. and how about the we went to our friend's house, Ashraf. Yes, well, he was a very memorable one, as everyone says. I think he was very active, and that's why people remember him. He was very cheerful, I guess. So everybody has a kind of a sad emotion in their hearts when that name is being called out. So I don't know what kind of person he is, but that's how people say. He's cheerful, he's active. Yeah. And how about the program in the evening, where we had the dance and the songs and all kind of dramas and It was so good. It was so amazing. yeah, you Yeah, dance that's- very well. Yeah. Yeah. Very unexpected. Like, we didn't believe that such people of very great age would do all such things. You know, your confidence is such. It's really Amazing. Good. Yeah, it's amazing. Thank you. And today's experience in terms of trekking and going to the waterfalls and seeing nature and all the hills, the greenery. It's pretty great, but except the walking part, you know, where you had to climb up the hills. So it's But other than that, it's amazing. It's pretty amazing. great. And how about the Vande Bharat trip and coming along with us? Oh yeah, and- it's great. Like the first time we are coming in train, we get to experience Vande Bharat. Okay. Thank you. So, do you have anything to tell all of us? I don't know, maybe be happy. Okay. Yeah, that's it. Come to Kasaragod. Okay. Once in a while. Okay. Thank you. പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച ഗേൾസൊക്കെ ലേഡീസൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മോഡലാണ് നമ്മളെ സൊസൈറ്റി. കാരണം അവർ ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് സ്മാർട്ടാണ്, ആക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ മോളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പഠിച്ച് ജോലി നേടണം. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ കണ്ടില്ല ഇവരെന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന്, സ്മാർട്ടാണ്, അതുപോലെ ആവണമെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരിയറിൽ ബ്രേക്ക് വരെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങളോട് പറയാൻ, നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല സ്നേഹബന്ധമാണ്, എന്നും നിലനിർത്തണം, കഴിയുടെ അത്രത്തോളം നിലനിർത്തണം, എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ. Thank you so much. Okay, Ribu, how was your experience over the last 3 days? You came exclusively to meet with all of us from all the way from Australia, and you're going back tomorrow. How was your experience? എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരെയും കാണാനും 3 ദിവസം ശരിക്കും അടിച്ചു പൊളിച്ചു.
ക്യാൻറ്റീനും ക്ലാസ് മുറികളിൽ കൂടിയും വീടുകളിൽ കൂടിയും എല്ലാം നടന്നു. കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം കണ്ട് കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ പോയി. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഭാരതി, സ്മിത, രാധി, അജിത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ഇങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തി. അതിൽ അജിത്തിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അഞ്ജുവിൻ്റെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു ഓർമ്മ പഴയ കോളേജ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എപ്പോഴും തുടരും. എത്രയോ വർഷം നമ്മൾ വീടിന് എത്രയോ വർഷം എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കീപ് ഇൻ ടച്ച്. എല്ലാവരും ബി ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. Thank you. Okay, Vishnu, so how do you feel about your mom's friends and your experience of the last 3 days? ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ പോയി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നല്ല കാറ്റ്. അത് കണ്ട് രാത്രി ഗഡ്ബഡ് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഗഡ്ബഡ് ഐസ്ക്രീം പാൽക്കപ്പ അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബേക്കൽ ഫോർട്ട് ബീച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ പിന്നെ കോളേജ് ബസ്സിൽ പോയോ? കോളേജിൽ നമ്മുടെ ലാബൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയി. ഡാൻസ് കളിച്ചല്ലേ? ആ ഡാൻസ് ഇന്ന് രാവിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയില്ലേ? അപ്പോൾ മൊത്തം എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തോ കൊച്ച്? എല്ലാം വിഷ്ണു എൻജോയ് ചെയ്തു? യു ലൈക്ക് എവറിത്തിങ്? ഓക്കെ താങ്ക് യു. Okay, Smita, so tell us about your experience last 3 days. ആക്ച്വലി ഒരു 1 year ബാക്ക് അജിത്തൊരു ഈവനിങ്ങിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഗെറ്റ് ടുഗദർ പ്ലാൻ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സത്യത്തിൽ അന്നേരം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു നോ പറയേണ്ട ഒരു ഏജ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഞാൻ അതിനെന്താ അജിത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാധിയെയും ഭാരതിയെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഇട്ടു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് US-ലെ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്താണോ കൺവീനിയൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവരെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി US-ൽ അധികം ആൾക്കാർക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല. എനിവേ 1 year ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ സമയമായപ്പോൾ പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു. പക്ഷേ അതിനകത്ത് പുനർജനമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, ജേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് വന്ദേ ഭാരതിന് കയറി. വന്ദേ ഭാരത് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് സാധാരണ കാസർഗോഡ് വന്ദേ ഭാരത് പറ്റുന്നത്. വളരെ നല്ല യാത്രയായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അഖിലിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് എത്തി. ഞങ്ങൾ സിറ്റി ടവർ റൂം എടുത്തു. പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര അടിച്ച് പൊളിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയോ നാളത്തെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഭയങ്കര മെച്യൂർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയെന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആയിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ പോയി. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന അതേപോലെയായിരുന്നു ബേക്കൽ ഫോർട്ട്. വളരെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റ്. നമ്മൾ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. മനസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു. ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ
കോളേജിൽ പോയി. പഴയ കോളേജ് ക്ലാസ് റൂമും ദേവമാർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്തു. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പഴയ ക്ലാസ് റൂമും അവിടെ കൂടി നടന്നു. കോളേജിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. അന്ന് നൈറ്റിൽ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും. എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ അജിത്തിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഭാരതിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി. അഞ്ച് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചു. അങ്ങനെ പഴയ കാലത്തോട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 25 വർഷത്തേക്ക് പിന്നിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി. ഇത്രയും നാളത്തെ വർക്ക് പ്രഷറും ടെൻഷനും ഒക്കെ മാറിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്ദേ ഭാരത് നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, എല്ലാവരും ഇനി ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. നല്ല മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറായിരുന്നു. Thank you. Okay, Shane, how was your experience over the last 3 days? And tell us what are the plans? Actually, the event was very good and well organized. But actually, start ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ്. ആക്ച്വലി ഞാനും മിനിയും റീബു ബിന്ദു പ്രകാശ് ഇതൊക്കെ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു കാഷ്വൽ മീറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആലുവ വെച്ചിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കമൻസൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ പലരും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അജിത്ത് കുറച്ച് പേര് കൂടി ഇതുപോലെ അങ്ങനെ വൈ ഡോണ്ട് വി മീറ്റ് അപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇട്ടു. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി പലരും ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചു. പിന്നെ പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോളിംഗ് ചെയ്തു. 2 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, പിന്നെ ഡിസംബർ. അങ്ങനെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കാരണം ദെൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലാനിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കുറച്ച് പേർക്ക് they couldn't make it up for the event because of some personal reasons. But all together ഞങ്ങൾ ഒരു 3 days ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളിവിടെ വന്ദേ ഭാരതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വി റീച്ച്ഡ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ട്രെയിൻ 9:30 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി. കയറിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ സം പീപ്പിൾ ഐ മെറ്റ് ആഫ്റ്റർ 25 years ആഫ്റ്റർ ദ കോളേജ്. ബട്ട് ശരിക്കും നമ്മളിത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പായി പോയെന്നൊരു because we actually lost few close people. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 10-15 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ മേ ബി ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് വി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 3 days ട്രിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ റൂമിലൊക്കെ എത്തി. എല്ലാവരും ഫ്രഷപ്പൊക്കെ ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ പോയി. ബേക്കൽ ഫോർട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനൊരു സംഭവം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡേ വി കുഡ് കവർ ദ ഹോൾ ലൊക്കേഷൻ. വെരി ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എവരിവൺ എൻജോയ്ഡ്. സെക്കൻഡ് ഡേ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാരതിയും ടീമും എല്ലാവരും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കോളേജിൽ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജയകുമാർ സാർ വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. പുള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ആക്ച്വലി took it very seriously and നല്ലൊരു വെൽക്കം ആയിരുന്നു. We went to our department. We had our tea there and lunch arrange ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then we had the good discussion. നമ്മളെ ഷുക്കൂർ സാറ്, പിന്നെ വേറൊരു സാറ് എല്ലാവരായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. They shared their views. They shared their experiences. They told us like we have to start supporting our India's projects, startups. അന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞു ലേറ്റായി. പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ എത്തി.
പിന്നെ തേർഡ് ഡേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. പിന്നെ we went to Bharati's husband's place. അത് എനിക്ക് നല്ല ഡാൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ സ്ക്രീനൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ അധികം പോകാൻ പറ്റിയില്ല നടക്കാനൊന്നും. പക്ഷേ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഓൾ ടുഗെദർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിയലി നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പലരും പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ് ഡിസ്കഷൻ. എനിവേ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഇവന്റ്. Thank you so much. Okay, Mini, how was the last 3 years, 3 days experience? Sorry, 3 days. ഈ 3 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു 25 വർഷം പുറകിലോട്ട് പോയ ഒരു ഫീലാണ് വന്നത്. കാരണം ശരിക്കും കോളേജ് ബസ്സിൽ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം നിയർലി 25 ഇയേഴ്സ് ബാക്കിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റി. നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡേക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ആ ഹോളിലെങ്കിലും ആ സെയിം ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു. അവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ മെമ്മറീസ്, പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരു ഏകദേശം 25 വയസ്സ് കുറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും എല്ലാവരും തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വളരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓർ ഇനി എപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വർഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കാണാം, ഒരുമിച്ച് കൂടാം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഒക്ടോബർ ട്രിപ്പ്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് 3 days experience of meeting Chinese classmates, your experience for the last 3 days? I enjoyed maximum. My kids and grandkids. They give me mental as well as physical support and full pleasure. I enjoyed a lot. I wish all the kids and grandkids a good future and well-being. I wish you all good health. That's all. Thank you. Okay, Giridhar, Radhika, how was the experience last 3 days? 25 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിലരെയൊക്കെ കണ്ടത്. ഭയങ്കര ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. കുറേ കൂടി ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. എനിവേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ന്യൂ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങണം. Okay, thank you. Okay, Shiny, tell me about your last 3 days of experience meeting classmates, friends, family. ലാസ്റ്റ് 3 days ഭയങ്കര അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ലൈക്ക് സോ മെനി ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ലൈക്ക് 25 ഇയേഴ്സായി കുറേ പേരെ കണ്ടിട്ട്. അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഭയങ്കരമായിരുന്നു, പറയാൻ പറ്റാത്തത്ര സന്തോഷം. കുറേ പേര് വന്നിട്ടില്ല, അവർക്കൊക്കെ അതൊരു ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ വിളിക്കൂ. ഇനി കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അത് കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരണം. ഇത്രയും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നു ഐശ്വര്യ, അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അതും ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ 3 ജനറേഷൻസ് ടുഗെദർ. അത് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അത്രയ്ക്കുമാണ്. കാരണം അമ്മ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി വന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. അമ്മയ്ക്കും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നിൽക്കാനും മീൻസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബോണ്ട്, ഈ ഒരു ഇത്രയും പേരുടെ ആ ബോണ്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു കേട്ടോ. ലൈക്ക് നോബഡി ചൈൽഡിലായിട്ട് നെഗ്ലക്റ്റഡ് അല്ലേ, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആ ഒരു ബോണ്ട് സൂപ്പറായിരുന്നു. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പറയാൻ. Okay, thank you. Last 3 days experience എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ് ലിസ്റ്റിലെ ഒരു വലിയൊരു ടിക്കാണ്.
ഭയങ്കര കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ആഗ്രഹം ബേക്കലിൽ നമ്മളെല്ലാവരോടും ഒന്നുകൂടെ പോകണമെന്നുള്ളായിരുന്നു, കോളേജിലും നമ്മളെല്ലാവരോടും പോകണമെന്നായിരുന്നു. അത് രണ്ടും ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ഇരുന്ന ക്ലാസ് റൂംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും, ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി പോയതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ണ് സൂപ്പർ ഫണ്ണായിരുന്നു. ആ കോളേജ് ബസ്സിൽ പോയതും ആ വഴി കൂടെ പൊയിനാഴ്ച ചട്ടഞ്ചാല എല്ലാം കണ്ടതും അതൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കണ്ടാലേ അതിൻ്റെ ഫണ്ണുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം വരിക. അത് കുറേ മെമ്മറീസ്, കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരന്ന് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ, രസങ്ങൾ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പല പല ഇൻസിഡൻസ് ഓർമ്മ വന്നു ആ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ. അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നി. അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോയാലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് വരില്ല. ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അത് എനിക്കൊന്നും എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു വലിയ സ്പെഷ്യൽ 3 days ആയിരുന്നു. എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയി. നമ്മൾ വന്നവരെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു ചേഞ്ചാണ് എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരും നല്ല മെച്ചുവേർഡാണ് എല്ലാവരും. അതെല്ലാവർക്കും കാണാനാണ്. കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എല്ലാവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു പലരുമായിട്ടും. അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ശരിക്കും ഇത് വരാത്തവരെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും. Thank you so much. Hi Aishwarya. Can you tell us about your 3 days of experience meeting your mom's friends and what do you have to tell us? Actually, ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്തു, കുറേ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി. But mainly I feel very lucky because I just graduated from university and my whole life is ahead of me. So being here and being able to hear everyone's life lessons and life stories has given me a lot of wisdom. So it feels like a big blessing. And I can only hope that in 25 years I can also experience something similar with my friends. Thank you. ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം. And it was a really wonderful experience. And I think we need to meet more often as we grow older. Thank you so much. Hello everyone, this is Ajit reporting from Ernakulam. Thank you all for making it, and it was a wonderful lifetime of memories that we made over the last 3 days. We recreated the train journey, everyone boarding from their respective stations in the new Vande Bharat. Now it takes only 4 or 5 hours from Ernakulam to reach Kasaragod. It was good to meet everyone on the train. Getting down at Kasaragod station, very nostalgic. Staying at City Tower, the first hotel where we stayed in Kasaragod when we came about 30 years back. And we went to the Bekal Fort. It was so beautiful, lush green, and as someone said, it's like the Bekal Fort in the movies. Amazing experience. Over 90s, from 1997 to 2002, Bekal Fort has been even made better than what it was when we visited that. We went to a beach after that. We spent some time together over dinner and recreating and reminiscing all the memories that we had. The next day we went on a college bus to our college in Mulyar. We went through all the road, streets, all the corner nooks to reach finally the college. Jay Kumar sir, the head of our department, who some of you may know is Sandhya Mrs. husband, was there to welcome us, and he walked us through the campus, including the old sheds where we had the classes. It was truly a blessing for all of us to have Jay Kumar sir walk us through the memories, through the electrical labs, through the mechanical, through the auditorium, meeting Shukur sir who used to teach us mech in semester 1 or semester 2, and it was amazing experience at the college. I think each one of us enjoyed our time at the college, and then we went over to Ashraf's house. We actually went to where Ashraf was buried.
we met his daughter, we met his wife, we met his parents. It was very amazing to meet his lovely children. They're doing very well. We are so happy. We are so proud of what Ashraf has done, and we are thankful that Ashraf spent a lot of time with us, and it was amazing to take us back to the youthful days when Ashraf was with us. Then we did a small get-together where we left off 25 years ago in the same hall at the City Tower. So we spent time till midnight. Everyone shared their journey of the last 25 years. It was very heartwarming to hear a lot of the stories and the transformation over the last 25 years. It was truly amazing moments. And then the next day we got to visit Bharati's home. Bharati's home is very, very unique, spread over I think one or two big hills, and we trekked quite a bit, a lot of waterfalls, beautiful pathways, and now we are back at home. Thanks everyone. We really had a good time, and we hope to be in touch again. Until we meet again, thank you everyone. Thank you so much. Bye. നമ്മുടെ റീയൂണിയൻ 3 ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പോയത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഷൈനിയുടെ മോളുടെ വീഡിയോ കണ്ടത്. അതിൽ നമ്മൾ 3 ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കാസർഗോഡ് പോകണമെന്ന് കുറേ കാലം മുന്നേ ഉള്ളൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതിയിരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ റിക്വസ്റ്റ്. എങ്കിലും കുറേ ആ ഫീലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പോകുന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ മംഗലാപുരത്ത് വന്ന് കയറി ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സിറ്റി ടവറിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു എനിക്ക് വന്നത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ബേക്കൽ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ആ ബേക്കലിൽ ചെന്നപ്പോഴുള്ള ആ പച്ചപ്പും തിരകളും മയിലുകളും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പഴയ ഓർമ്മകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. എല്ലാവരും തമ്മിൽ മിങ്കിളായി. അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വൈകിട്ടത്തെ ഡിന്നർ നമ്മൾ പോയ ലൊക്കേഷൻ അതെല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു ഓർമ്മയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത പോലെ, എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തവർക്കും എസ്പെഷ്യലി ഭാരതിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. കോളേജ് ബസ്സിൽ നമ്മൾ പോയതും കോളേജിലെല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ടീച്ചേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തതും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അഷ്റഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ കാസർഗോഡ് പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി അതും നടന്നു അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ. ഞാൻ കരുതി അതോടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് 3ാമത്തെ ദിവസവും ആ ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം മനസ്സിൽ ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമേ അല്ലായിരുന്നു. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സർപ്രൈസ് പ്രോഗ്രാം കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ആ വീടും ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ താമസിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്സാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. സത്യത്തിൽ ഒരു 3 വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒത്തുകൂടിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. I also attended the get-together function that was arranged in our college. So it took me back the memory lane 25 years before. So the sweet memories that I had with my friends, the little funs, the quarrels that we had. So we had been to the college, so the classrooms. So I had a different mix of feelings, I should say. Maybe it's a little bit sadness, a little bit happiness. It was a different feeling actually. One should experience that. So in the classrooms where we studied for 4 years, so I could see in my mind all the friends in that classroom. The first bench, I used to share my bench with our Gigi Lal. Then behind me used to sit our Rishmi, then Julie and Maya, and all of us used to sit behind them as well as to the right and left side columns of ours. So the teachers, we could meet few teachers also who had taught us. That was a different sort of experience actually.
I think that was a God-given opportunity for me. Going back to the college, seeing all the old classrooms. College has changed a lot with new buildings, new infrastructure. The Kasaragod area itself has changed a lot. So certain areas are beyond recognition. It is not as it was some 25 years back. So we stayed we were in the same hotel, City Towers, where we had our final get-together on one of the evenings, you may recollect. So overall, I think it took me back to 25 years. And I'm very happy that such a function was organized. And I appreciate all the ones behind this function. Thank you.